예, 안녕하십니까. 이번 시간에 CNN에서 이란 이야기를 좀 해볼 텐데요. CNN 그 미들리스트로 들어가서 첫 번째 기사인데요. War, Diplomacy, or Revolt. What comes next in Iran? 이런 기사입니다. 예, 그래서 전쟁, 외교 또는 revolt, 반란. 무슨 이야기냐면 What comes next in Iran? 무엇이 다음에 오느냐 이거죠. 이란에서 어떤 일이, 셋 중에 어떤 일이 다음에 발생할 것이냐. 전쟁이냐, 외교적 무슨 해결 방법 또는 국민들의 반란이 있을 것이냐. 보면 비디오가 2분 30초짜리가 있는데요. 그래서 2분 30초짜리 비디오를 보겠습니다. 그래서 여기에서 비디오를 2분 31초짜리라고 되어 있는데 전체 화면으로 하고 The snow-covered mountains separating northeastern Iraq from Iran are cold and forbidding. But just days ago, 그래서 이거 CC는 없고요. 자막이 없고 그런데 뭐 천천히 해주니까 처음부터 다시 들어보시죠. 자막 없이. The snow-covered mountains separating northeastern Iraq from Iran are cold and forbidding. But just days ago, it was over these peaks that one desperate Iranian activist fled. We met 34-year-old Farzad. Hello, Farzad. How are you? Not his real name. In the Iraqi city of Sulaymaniyah, requesting we disguise his identity for fear of retaliation. He told us what he saw in Karaj, a city northwest of Tehran. In one small street, he recalls, the security forces killed at least 6 protesters as well as a young woman who was shot and killed as she chanted from her balcony. According to an eyewitness account reported by Amnesty International, one hospital in Karaj received more than 80 bodies. The protesters, says Farzad, are fighting back. People set fire to mosques to protest the symbols of the Islamic Republic, he says. They broke down the walls of the governor's office and set it on fire. A member of the Kurdish minority, Farzad says he was imprisoned 4 times in the last 9 years for participating in protests. This time, he says, it's different. Society will not commit suicide by accepting the poverty and disastrous life the regime has imposed on it, he tells me. The people are way beyond that. He too heard of U.S. President Trump's vow that help is on the way for the protesters in Iran, but is skeptical. At the last moment, Trump raised the hopes of the people, says Farzad. But behind the scenes, he could be making a deal with the regime, claiming the Islamic Republic told me executions have been suspended and all is good. But all is not good. While the internet blackout continues, some video is leaking out showing demonstrators still in the streets. Bullets from the regime, Farzad told us, cannot stop that. Ben Weidman, CNN, in northeastern Iraq. 거기가 끝이네요. 비관적으로 결국은 전망을 하는데, 볼까요? After a week of the largest nationwide demonstration in years, 일주일이 지난 후에 가장 큰 전국적인 시위 in years, 수년 동안에 몇 년 동안에 이게 largest 최상급 환경을 조성하고 있는 겁니다. 몇 년 동안 중에서 가장 큰 전국적인 시위가 일주일간 계속된 후에 The streets of Iran have once again fallen silent. 다시 한번 이란의 길거리들이 fallen silent. 그러니까 형용사. 그래서 fall이 여기서는 불완전 자동사가 된 거죠. 그런 상태가 돼버린 겁니다. 다시 한번 침묵을 지키는 상태가 되어버렸습니다. Subdued by force. 무력에 의해서. 마지막에 공권력에 의해서 subdued. 굴복된 거죠.
공권력에서 굴복되어서 라는 말입니다. One resident of Tehran compared the mood in the capital to compare A to B 하는 거죠. 위대도 됩니다. A와 B를 비교하다요. 이 수도 테헤란에 있어서의 그 분위기를 무엇하고 비교했느냐 하면 비교하다요. The days around 노르루즈를 둘러싼 그 며칠 동안 그 시기 할까요? 노르루즈를 둘러싼 그 시기, 그 며칠 동안하고 비교했습니다. compare는 비교하다가 있고 비유하다가 있어요. 둘 다 됩니다. 비교했다 또는 비유했다. 비교가 낫겠죠. 예, 비교했다. 노르루즈가 뭐냐면 이란의 뉴이어. 이란식 그 캘린더예요. 그러니까 아랍 캘린더가 있고 이제 페르시아족들 이란 사람들의 캘린더가 따로 있죠. 그 캘린더에 의한 새로운 날 설날이죠. 설날 주의를 그 설날을 둘러싼 며칠 동안 하고 비교를 했는데 when 당시에요. Many leave the city. 많은 사람들이 그 도시를 떠났고 and shops close early. 그리고 가게들은 자동사로 일찍 문을 닫는다는 겁니다. 그래서 비교보다도 비유가 좀 낫겠네요. 이 한 테헤란 주민은요, 이 수도 테헤란의 이 분위기를 지금 쥐죽은 듯이 조용합니다. 그것을 무엇에 비유하느냐 하면 그것을 꼭 닮았다는 겁니다. 이 설날을 둘러싼 며칠 동안 분위기하고 똑같아요. 왜냐하면 그때는요, 설날 근방이 되면 다 우리나라처럼 귀성 열차 타고 귀성 행렬에 가담하느라고 많은 사람들이 이 도시를 떠납니다. 테헤란을 떠나요. 그리고 가게들은 일찍 문을 닫아버려요. 그래서 아주 쥐죽은 듯이 조용합니다. 지금 마치 설날 같아. 조용해. But there's no festive cheer. 그런데 이런 축하하는 듯한 그런 cheer. 그런 아주 축하하는 듯한 기쁨의 소리, 그런 것들이 전혀 없습니다. No festive cheer. 그런 cheer가, 그런 축하의 소리라든가 노래라든가 그런 cheer가 축하의 그런 cheer가 전혀 없다는 겁니다. Only eerie quiet. 이상한, 괴상한 고요만이 있습니다. They said, 그들이 말했어요. Life carries on. 삶은 또는 생활은 carries on, 계속된다는 거죠. 삶은 계속된다. In the shadow of a deadly crackdown on protesters. 이 deadly crackdown, 이 그림자 속에서 삶이 계속되고 있습니다. 무엇의 그림자입니까? deadly crackdown on protesters. 시위자들에 대한 치명적인 탄압의 그늘이요. 시위자들에 대한 치명적인 그 탄압이 가져오는 그늘이잖아요. 그것이 햇빛이겠습니까? 탄압으로 인해서 사람이 죽고 부상당하고 그러는데 그늘지지 햇빛이 쨍쨍 나겠어요? 그게 음지가 되어버리는 거죠. 그런 어둠 속에서, 그런 어두침침한 분위기 속에서, 그러나 life still carries on. 삶은 그러나 계속됩니다. 그리고 under the specter of, 그래서 이거 그림자 속에서 두 번째는 under the specter of, specter 자꾸 나오죠. 귀신입니다. 귀신 악마 해도 되고요. potential new military face-off with, 잠재적인 새로운 군사적인 대결이죠. 1대1 대결, 미국과의 잠재적인 새로운 군사적인 대결이요. 작년 6월에 한판 붙어가지고 왕창 깨지더니 미국하고 이스라엘이 공동으로 때리니까 이란은 그냥 소수목적으로 당해야죠. 하긴 미사일 몇 발 발사하긴 했습니다만 이란도. 근데 치명적으로 특히 핵시설을 파괴당했는데요. 그러니까 잠재적인 새로운 군사적인 대결의 그런 귀신 하에서, 악마, 그런 무슨 악몽 같은 것이라고 생각할 수도 있죠. 그런 스펙터, 귀신의 특징이 뭐냐 하면 밤낮 없이 우리를 괴롭혀요. 밤낮 없이. 그래서 계속되는 이런 군사적인 대결에 대한 그런 위협, 공포 속에서 산다는 겁니다. 2번이 이런 스펙터, 귀신 하에서 산다는 것은 공포 속에 산다는 거죠. The Islamic Republic hopes
to celebrate the 47th anniversary of the revolution. 이슬람의 공화국, 이 정부 측에서는 47주년 이 혁명의 1979년 혁명의 47주년을 축하하기를 희망하고 있습니다. 축하하기를 희망하고 있어요. 축하할 수 있기를 희망한다 이거죠. That brought it to power next month. 다음 달에 축하를 할 수 있기를. 이 혁명이 이란의 그 학생혁명 또는 이제 이슬람의 혁명이 이 정권을 to power 권력으로 갖다 준 겁니다. 팔레비가 지금 오랜만에 쓰니까 헷갈리네요. 팔레비가 뒤에 나올 것 같은데 팔레비 스펠링이 대충 뭐 이랬다. 하여튼 팔레비 왕조를 무너뜨리고 이슬람 혁명 또는 학생 혁명이라고도 하는데 하여튼 그것이 이슬라믹 리퍼블릭, 이슬람 공화국을 정권을 자기끔 만들어 주었죠. 그런데 그 다음 달에 2월 달에 47주년을 축하하게 되어 있다 이건데요. It'll bring out crowds. 다음 달에 이 축하 행사가 anniversary 축하 행사가 군중들을 밖으로 데리고 올 겁니다. And blast revolutionary tunes. 그리고 아주 쾅쾅 울리게 됩니다. 쾅쾅 울리게 만들 거다. revolutionary tunes. 이 혁명의 노래들을 혁명의 가락들을 힘차게 빵빵 울리게 될 겁니다. Yet the mood in the halls of power in Tehran. 그러나 테헤란에서 있어서의 halls of power. 권력의 복도란 말이죠. 권력의 복도에서의 그 분위기. 그러니까 이 테헤란 권력의 그 심장부요. 권력의 심장부에 있는 그 심장부에서의 분위기 말이에요. 권력의 심장부에 있어서의 분위기가 우리식으로 하면 권력의 심장부에 있어서의 분위기가 is likely to be far less celebratory. 뭐말 가능성이 있다는 겁니다. 훨씬 덜 축하하는 그런 분위기일 가능성이 있다는 겁니다. 왜냐? As the regime faces the biggest threat. 이 정권이 지금 직면에 있어서 그렇다 이거죠. 가장 큰 위협에 직면해 있습니다. To its survival yet. 지금까지 중에서 이 예시 뭔데 설명해 보세요. 예시 무슨 역할을 하고 있죠? 이 자신의 생존에 대해서 yet. 예시라는 말이 최상급 환경을 조성하고 있어요. 앞에 최상급이 있으면요. 뭔가가 있어야 돼요. 뒤에요. 가장 큰 위협이라니. 다짜고짜 가장 큰 위협하면 되나? 그래서 yet은 역대 지금까지 중에서 가장 큰. 그러니까 47년 동안의 가장 큰 위협. 생존에 대한 가장 큰 위협에 지금 직면하고 있어서 이 예지는 뭐다? 예지는 부수적인 이유를 담고 있는 이유 접속사지요. 이유 접속사에는 because가 있고 한쪽 마당에 그 다음에 다른 쪽 마당에는 as와 since가 있어요. because는 독자 여러분들이 모르는 독자 상대방이 주로 모르라고 여러분이 생각하는 그런 중요한 이유를 담으시고 여러분이 글을 쓸 때요. 상대방이 이 정도는 다 알 것 같아. 이거 얘처럼 이거 모르는 애들이 어디 있어. 전 세계 유치원생도 다 알아 지금요. 그런 사실이면 as나 since를 씁니다. 따라서 as나 since를 우리가 해석할 때는 어떻게 해석해야 되냐? 마음속으로지만 대충 우리가 다 알고 있듯이 이거 사실 별 볼 없지만 혹시 모르는 사람이 있을까봐 한마디 보태자면 그런 느낌이다 이거죠. 상대적으로 because는 여러분 아마 이거 모를걸? 이거 들으면 기절초풍할지도 몰라. 각오 좀 잘하시고 잘 들어봐봐. 그런 중요한 이유예요. It may have been able to crush the latest wave of protests. it은 그 정권이죠. regime입니다. 정권. 이 정권이 may have been, may have pp. 이거 이제 자신감을 가지고 말할 수 있어야죠. may have pp하고 might have pp가 다르다. 하늘과 땅처럼 아주 달라요. 왜냐하면 might have pp는 가정입니다. 가정. 그러니까 저승의 이야기예요. 하늘. 죽고 나서의 이야기입니다. 가정이에요. may have pp는 직설이에요. 직설. 지금 이승입니다. 현세의 이야기. 지금 현재의 이야기입니다. may pp는 직설법에서 어떤 역할을 하냐면 과거에 대한 추측이에요. 과거에. 뭐뭐 했었을지도 모른다는 겁니다. 뭐뭐 했었을지도 모르고 안 그랬을지도 몰라. 그래서 반증이 아직 되지 않은 반증이 되지 않은 과거에 대한 추측이에요. 그래서 it may have been able to crush the latest wave of protest. 현 정권이 할 수 있었을지 모른다는 겁니다. crush, 박살내는 거죠. 가장 최근에 연속적인 시위들을 완전히 박살낼 수 있었을지도 모른다. 무엇을 이용해서 using its tried and tested playbook of repression.
using보다는 사용하면서보다는 사용함으로 해서 by ing가 더 좋아요. by 수단이 뭐냐? 할 수 있었다. 수단이 뭐냐면 by using 이용함으로 해서 it's tried and tested playbook. playbook 교본이죠. 군대 갔다 오셨죠. 훈련 교본이요. 억압의 교본입니다. 억압의 교본. 억압의 교본이요. 그런데 이 교본이 이미 시험되고 그 다음에 이거요. 이 시도되고 거기다가 이거 테스트 시험까지 다 맞춰진 그런 교본이요. 그러니까 이 성능이 아주 완전히 증명이 된 교본을 이용함으로 해서 시위들을 다 때려잡았을지도 모른다는 겁니다. 지금 아직 시위의 불꽃이 아직 완전히 꺼지지 않았기 때문에 그런 상태이기 때문에 may have been 이라고 했어요. 그랬을지도 모른다는 겁니다. 크라시가 완전히 됐다 안 됐다 지금 장담할 수 없기 때문에 그 박살을 낼 수 있었을지 모른다는 거죠. But the fundamental grievances animating protesters haven't gone away. 그러나 근본적인 불평입니다. grievances. 불평이요. 그 회사에서는 고충이라고도 그래요. 고충. 고충 상담실 하면 뭡니까? 여러분들이 가서 불만 털어놓는 그런 장소입니다. 고충 상담실. 고충이 뭔데? 불만이에요. complaints요. 근본적인 불평들. 이 불평들이 animating protesters. 이 시위자들에게 활기를 불어넣습니다. 애니메이션 보면 그 만화 캐릭터들이 살아서 움직이잖아요. 그래서 시위자들을 활기 넘치게 하는 그런 근본적인 불만들, 국민들의 불만은 haven't gone away. 아직 사라지지 않았습니다. 현재 스코어로 아직 사라지지 않았어요. How did we get here? 우리가 어쩌다가 여기에까지 왔나? 이 지경까지 우리가 왜가 아니고 어떻게 우리가 이 지경에까지 도달했지? 우리가 어쩌다가 이 지경까지 왔지? Last Thursday and Friday are emerging as 지난 목요일과 금요일이 지금 부상하고 있습니다. 무엇으로 부상하고 있니? 부상하다 떠오르고 있다는 Some of the most pivotal days, pivotal. pivot이라는 동사 여러 번 이야기했죠. 방향을 완전히 전환하는 게 pivot이에요. 그리고는 드문드문 제가 서울로 올라오고 그러다가 평양으로 가버리는 것처럼 완전히 방향을 바꾸는 거. 서울 오는 거하고 평양 가는 거하고 완전히 상황이 다르죠. 하여튼 가장 중요한 날들 중에 몇몇 날로 떠오르고 있습니다. 그러니까 가장 중요한 날들이다 이거죠. 무엇에서 in recent Iranian history 최근의 이란 역사상 가장 중요한 순간으로 지금 부상하고 있어요. 지난 목요일과 금요일 날 그때 무슨 일이 벌어졌는지 다 아시죠? Economic protests that began in Tehran's bazaars, 바자르 중동 지역의 마켓을 특히 바자르라고 그러죠. 예. 그래서 테헤란의 여러 시장에서 시작된 경제적인 이 프로테스트 항의가 경제적인 항의, 경제 문제를 둘러싼 항의가 suddenly transformed into transform. 제가 여러 번 이야기했지만 폼을 완전히 바꾼 겁니다. 그러니까 완전히 변형된 겁니다. transform into에 완전히 바뀌어버린 겁니다. 갑작스럽게 무엇을 바뀌었냐 하면 the greatest threat. 가장 큰 위협으로 바뀌었어요. 가장 큰 위협. 이거요, 복잡한 거 싫으신 분, 단순화를 아주 좋아하시는 분은 가장 큰 위협으로 바뀐 겁니다. 단 그 앞에 이게 붙었어요. 조금 공부 잘하시는 분들을 위해서 조금 요게 붙었습니다. 그럼 이게 뭐가 됐냐면 what may turn out to be 하면 무엇임이 드러난 겁니다. 무엇임이 드러난 거예요. 가장 큰 위협으로 드러난 겁니다. 해보니까 결국 지나고 보니까 미리는 안 되죠. 지나고 보니까 가장 큰 위협임이 드러난 겁니다. 그 다음에 메일을 또 붙였어요. 지식인들, 대학원 출신들을 위해서 메일을 붙였습니다. 그럴지도 모르는, 앞으로 좀 두고 봐야 되겠지만 앞으로 진행되는 게 좀 상황이 달라지면 지금 현재 스코어로는 가장 큰 위협, 지금 현재 스코어로 가장 큰 위협인 것임이 드러난 그런 것임이 드러날 수 있는 그런 것이 될 수 있는 그 말이죠. 쉽게 말하면 될 수 있는 것으로 바뀌었다는 겁니다. 경제적인 시위가 가장 큰, 이때 그레이트는 위대한 게 아니라 가장 큰 위협이 되고 많은 것으로 변형되어 버렸다는 거죠. Facing the Islamic Revival. Facing은 제가 여러 번 이야기하죠.
이 facing을 무엇하고 똑같다고 봐야 되냐면 faced by로 봐야 돼요. faced by. 이거하고 똑같다라고 봐야 됩니다. 그래서 우리말로 facing을 해석이 잘 안 되면 이걸로 하시면 됩니다. 즉 faced by대로 이슬람ik 공화국에 의해서 직면된 위협이요. 가장 큰 위협인데 누가 직면했니? 이슬라믹 리퍼블릭이 의해서 직면된 거죠. 직면된 거. 우리는 이렇게 faced by 식으로 말하는데 영어에서는요. facing 해도 돼요. facing. 그래서 facing somebody 해도 faced by somebody하고 뜻이 똑같다는 겁니다. 영어로는요. 언제 이래로 최상급 뒤에는 최상급 환경에 와야 된다니까. 가장 큰 위협이라고 하는데 언제 이래로 가장 크니 하면 since its inception in 1979. inception이라는 건 시작이라는 말이에요. beginning, start라는 말이에요. 이 이슬라믹 공화국의 1979년 시작 이래로 가장 큰 위협이요. Large crowds took to the streets. take to 어디로 나아가다죠. 엄청난 군중들이 길거리로 나갔습니다. crowds에 대해서 이번에 제가 설명했죠. crowds는 복수로 만들면 안 됩니다. 단수로 하셔야 돼요. 200만 명이 모여도 통일교든 신천지든 200만 명이 모여도 the crowd 그 군중 S 붙이면 안 돼요. 근데 어떤 때에 S를 붙이냐면 여러 곳에 모인 군중들일 때만 S를 붙인다 이겁니다. 그냥 한 곳에 모인 것은 집합명사니까 거기 모인 남녀 군중 전체 남녀노소 전체를 우리가 집합적으로 the crowd 합니다. 그래서 crowd 하면 여러 곳에 모인 대규모의 군중들이라는 말입니다. 꼼짝달싹 할 수 없이 in many places가 없어도 많은 곳에 모인 엄청난 군중들이 길거리로 나갔습니다. 그래서 이러한 저녁에 걸쳐서 chanting 구호를 외치면서요. death to the dictator 독재자에게 죽음을 그런 구호를 외치면서 그리고 calling for 요구하면서 the fall of the regime 이 정권의 몰락을 요구하면서 그리고 in a relatively new development 그리고 상대적으로 새로운 development는 여기서 개발이나 발전이 아니고 뭐죠? 상황 진전인 거죠. 상대적으로 새로운 상황 진전에서 some calling 일부 사람들은 무엇을 요구했느냐? The return of Reza Pahlavi. 팔레비가 아까 스펠링이 잘못됐네요. PAH가 바로 여기 나오네요. 팔레비가. 일부 사람들은 레자 팔레비의 귀환을 지금 미국에 있어요. 몇십 년 됐습니다. 귀환을 요청하기도 했다는 겁니다. 그래서 레자 팔레비가 누구니? The exiled son of Iran's last Shah. 이란의 마지막 샤, 마지막 그 왕의 망명 중에 있는 망명길에 올라 있는 아들입니다. 그 사람이 이란으로의 복귀를 요구하기도 했다는 겁니다. Iranians gather, 이란 사람들이 모여 있습니다. While blocking a street, 길거리를 봉쇄하면서 길거리를 지금 딱 막아선 겁니다. During a protest in Tehran, Iran on January 9th, 1월 9일자 사진이네요. The scale of the crackdown, 탄압의 스케일이요, 규모가 that followed 그 뒤를 이은 이런 시위의 뒤를 이은 탄압의 스케일이 indicates 무엇을 시사하느냐. 탄압의 스케일이 무엇을 시사하느냐 하면 the Iranian regime, 이란 정권은요 wounded by last summer's war with Israel and the war 이란 정권이 부상당했대요. 부상당했습니다. 정권이 부상당했습니다. 무엇에 의해서 지난 여름 6월이라고 그랬죠. 지난 여름의 전쟁 이스라엘과 미국 양 두 나라요. 한 나라만 해도 당하질 못하는데 쌍으로 들어와가지고 두들겨 패니까 이란이 당할 수밖에 없죠. 그래서 거기서 부상을 당했습니다. 이란 정권이 and be bereft of 그리고 undy시 처음 형용사고 두 번째 형용사가 bereft입니다. bereft of는 무엇을 빼앗긴 겁니다. 이란 정권이 무엇을 또 빼앗기냐면 이 regional proxies 이 지역의 regional이 두 가지 뜻을 가지고 있어요. 이 regional이 지역이라는 말이 우리말에서 지역이 두 가지입니다. 지역. 예를 들면요, 호남 지역, 국내 어떤 지역을 말하고도 하기도 하고 동남아 지역, 국제적인 지역도 돼요. 그래서 여기서 regional은 뭐니? 하면 regional proxies 하면 regional은 중동 지역 전체를 말해요. 이란 안에 동부 서부 그런 지역이 아니고 중동 지역의 proxy들, 꽁투각시들 말이에요. 그것이 하마스
하마스, 헤즈볼라, 후티 반군들 전부 다 H로 시작하죠. 하마스, 헤즈볼라, 앤 후티. 그리고 시리아에는 이라크에 있는 이슬라믹 지하디스트 그런 쪽에다 대고도 이란이 석유 좀 나는 거 가지고 사실은 이란의 석유 매장량이 엄청납니다. 탑 5에 속하는데 돈 벌어가지고 석유 팔아가지고 맨날 엉뚱한 짓 하고 있어요. 얘네들 돈 줘가지고 계속 목표가 뭐냐? 이란 이 정권과 얘네들 이 꼭두각시 애들의 목표가 뭐냐? 이스라엘을 소멸시키겠다는 겁니다. 이스라엘을 지구상에서 없애버리겠다는 거예요. 그게 가능하겠습니까? 이스라엘 핍박하는 것까지는 괜찮아. 그 정도면 내가 이해를 하겠어요. 근데 이스라엘 지구상에서 없애버린다? 히틀러도 못한 일을 자기들이 한다고 600만 명을 죽여도 안 되잖아요. 그래서 이거요. 이란 정권이 말이죠. 이것들이 빼앗긴 겁니다. 얘네들이 없어져 본 거예요. 얘네들이 아주 박살이 나버렸잖아요. 리저널 프락시. 이 지역에 이란 정권을 대신해서 온갖 테러 행위를 하던 이 꼭두각시들을 빼앗긴 겁니다. 이란 정권이. 그런 상태여서. 그래서 이게 넘버 2죠. 첫 번째는 뭐다? 직접 두들겨 맞았습니다. 그 다음에 두 번째는 이 꼭두각시들이 이제 빼앗긴 상태가 돼버린 겁니다. 그래서 was in no mood to compromise. 그래서 하여튼 이란 정권이 근데 전혀 다음 같은 분위기에 있지를 않아요. 무엇을 시사하는 거냐면 분위기에 있지 않다는 겁니다. to compromise. 타협할 분위기에 있지 않다는 것을 시사하는 겁니다. 이 크랙다운의 규모가요. 탄압의 규모가 무엇을 나타내느냐 하면 compromise라는 말은 타협은 미국과 타협 아니고 이스라엘과 타협 아니고 시위대들과의 타협할 의향이 전혀 없다는 겁니다. 죽기 살기로 되든다 이거죠. 정권도. 이건 물러나면 이제 끝이다 생각하고 물론 조금만 뒷걸음치면 물론 나락으로 떨어지는 거죠. The unprecedented digital shutdown, 이 전례가 없는 디지털 셧다운이요. 다 아는 거잖아요. 인터넷이 이제 셧다운 돼버렸잖아요. 전례가 없는 이것이 which has cut Iranians off from the world. 그래서 이 셧다운이 이란 사람들을 어디로부터 잘라내버렸느냐 from the world. 전 세계로부터 외부 세계와 단절시켜버렸는데 이 셧다운이 means 무엇을 의미하냐면 the true scale of the brutality has yet to be fully understood. 진짜 규모요. brutality 하면 야만성입니다. 야만성. 야만성이 뭐죠? 야만성이라는 건 크게 두 가지로 보면 이제 사자나 호랑이처럼 걔네들은 IQ가 있기야 있지만 그렇게 높지 않아 가지고 우선 자기 먹을 거에 급급하지요. 그래서 먹을 거라면 이제 안 가립니다. 전혀 안 가려. 사람이든 동물이든 그냥 마냥 먹는 거죠. 거기다 또 하나는 원시인들이요. 원시일때는 그런 동물적인 그런 의식주 해결이 안 되는 상황이었기 때문에 그냥 야만적으로 하여튼 그런 야만성의 진짜 스케일이 그 다음에 이거 처리하지 못하면 안 되죠. 야만성의 스케일이 has yet to be fully understood. has yet 아직 그 다음에 has to 뭐뭐 해야 된다는 거예요. 아직도 이거 has to 해야 된다. fully 완전하게 이해돼야 된다. 아직도 완전하게 이해돼야 된다라는 말은 이건 맨날 나오는 겁니다. 이렇게요. has yet to 하면 has to 어쩌고저쩌고 하면 아직 뭐뭐 돼야 된다는 말은 아직 되지 않았다는 말이에요. 이 정권의 야수성, 야만성이 아직도 전 세계 다른 나라 사람들이 아직도 이해하려면 멀었다는 겁니다. 이 야만성의 진짜 규모요. 이 정권의 소위 말하는 이 신정 정권의 알라를 대신해서 통치한다는 이 성직자들의 이 정권의 이 야만성의 스케일이 아직도 전 세계가 아직도 충분히 이해를 못하고 있다는 겁니다. 아직도 전 세계가 아직도 해야 돼요. 완전하게 이해를 해야 됩니다. 아직도 이해가 안 됐다는 겁니다. has not yet been fully understood. 아직도 이해가 안 됐다는 것을 그런 부정의 뜻을 긍정문을 통해서 나타내는 아주 멋진 라이팅 방식인데요. 아직 이해가 안 됐다라는 부정의 뜻을 긍정문을 통해서 껍데기는 긍정이에요. Nearly 3,000 people have been killed since the start of Iran's crackdown on dissent. 거의 3,000명이 살해당했습니다. 언제 이래로 since the start of Iran's crackdown on dissent. 이란의 탄압, dissent, 이 반대에 대한 정권 반대에 대한 탄압이 시작된 이래로 거의 3,000명이 죽었습니다. 이것은 놀라운 숫자입니다. 이거요. 국가 공권력이 3,000명을 죽여? 이건 놀라운 일입니다. 우리나라의 독재자 이승만 독재자도
4월 19일 4.19 혁명이 발생하면서 전국적으로 시위가 확산되고 그 다음에 언제 물러나니 4월 26일 날 정오에 하야를 발표했어요. 국민이 원하신다면 제가 물러나겠습니다 하고 80이 넘은 노인의 목소리로 라디오 방송에 나와가지고 발표를 하고 물러났습니다. 그래서 하와이에 가서 돌아가셨는데 이승만 독재자도 그 경무대 앞에 한 이틀 정도 경무대 앞에서 실탄 발사가 있어가지고 이제 한 몇십 명이, 제가 아직도 몇십 명이 돌아가셨는지 아직도 잘 몰라요. 몇십 명이 돌아가셨을 겁니다. 그걸 한번 물어볼까요? 4.19 때 몇 명이 더 죽었는지를. 5.16 혁명 때는 한 명도 안 죽었어요. 5.16 혁명은 무혈혁명이었는데 결국은 공수부대들이 한강다리 넘으면서. 근데 4.19 혁명 때는 죽기는 죽었습니다. 그런데 몇 명 죽었는지를 꼭 확인하고 싶네요. 이 이란이 지금 거의 지금 3,000명 죽고도 지금 정권이 살아남는다. 대명천재, 어떻게 이럴 수가 있나 몰라요. 네, 그래서 그 챗GPT에다 한번 물어볼까요? 얘네는 지금 몇 명이 죽었다고 생각하는지요? 예, 예를 들면요, 이렇게 물어볼까요? How many people do you think were killed during the April 19th revolution in South Korea in 1960, I guess? 예, 하여튼 제대로 알아들었다고 생각하고 제대로 딕테이션이 됐다 생각하고 이제 해보면 roughly 180 people, give or take. 대략 180명이다 이거죠. 그럼 많이 죽긴 죽었네, 180명이요. 4.19 혁명의 데스토리 180이다. 그래서 대충 160에서 190. 이거 정식 통계가 발표가 안 된 것 같아요. 뭐 하고 있는지 몰라. 이거 다 진상조사하고 이랬을 텐데 아직도 이게 숫자가 정확히 나오질 않았네요. 그런데 하여튼 제가 생각하는 것보다 훨씬 더 많네요. 180명. 많이 죽었네요. 물론 그 수요일이든가요. 그 4.19 묘지에 가면 뭐 좀 데이터가 있긴 있을 겁니다만은 하여튼, 그런데 하여튼 이란으로 다시 돌아와서 그런데 US-based Human Rights Electronic News Agency, 미국의 본부를 두고 있는 이 기관에 따르면 그렇다 이거죠. CNN can independently confirm those figures. CNN은 독자적으로 그 수치들, 3,000명이라는 수치들을 확인할 수가 없었다. 근데 those figures, 그 수치들 왜 이렇게 복수를 하는지 몰라. 그 수치가 하나잖아요. 그러면 that figure, 단수를 해야 되는 게 논리적이 아닙니까? 3,000이라는 숫자 하나니까요. 숫자들, 그건 좀 무리인 것 같은데. 그래요? 예를 들면 those death, 죽음들은 이제 여러 사람이 죽었으니까 복수를 하지만 숫자는 3,000이라는 숫자 하나인데, 그래서 하여튼 그 CNN이 독자적으로 확인할 수는 없다 이거죠. 거기까지 파트 1을 마치고요.